Good evening, praise the Lord. The Lord is good and his mercy endureth forever. షహోరికి మౌలందరి కరియాలందరి కరబరబా. ప్రేయర్ పార్ట్నర్స్కి కాల్ చేయండి. లైవ్ స్టార్ట్ అయిందని చెప్పండి. గ్లోరీ టు గాడ్. హల్లెలూయా. మహర్లందరి యారలందరూ గురు కరియారలందరి కరియాల మా సుందరి యారలందరి కరియార బరబా. హురమలందరి అలా అందరి గురియార బలందరి కరియార బలందరి గురు గురు షకురియార బలందరి కరమ గురియార బలందరి కర కర కరియార బరబా. Blessed Holy Spirit, God, we welcome you, Lord. We welcome you, Lord. We welcome your ministry. We welcome the ministry of mercy. We welcome the ministry of the blood covenant. We welcome the ministry of the word of God. We welcome the ministry of angels. We welcome the ministry of destiny helpers. We welcome the ministry of signs and wonders. We bind, we block, destroy, curse all the monitoring spirits and familiar foul spirits in the name of Jesus. Bind the spirit of deviation, distraction. Curse all the witchcraft powers in the name of Jesus. I speak forth uninterrupted flow of the blessed Holy Spirit, and I declare that Jesus Christ is the Lord of this hour in the name of Jesus Christ of Nazareth. Every knee has to bow before the name of Jesus, and every tongue has to confess that Jesus is the Lord. Amen, 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 amen. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory to God. So I'm going to talk about healing. స్వస్థత గురించి నేను మాట్లాడబోతున్నాను. మీ ఇంట్లో సిక్ పీపుల్ ఉంటే దయచేసి ఎక్స్పోజ్ చేయండి, పాల్గొనమని చెప్పండి. అండ్ మీకు తెలిసినటువంటి సిక్ పీపుల్, అనారోగ్యంతో ఉన్న వారు ఎవరైనా సరే వారికి లింక్ షేర్ చేయండి. ఐమ్ గోయింగ్ టు టాక్ అబౌట్ హీలింగ్ గురించి నేను మాట్లాడబోతున్నాను. నేను ప్రకటించే మాటను పరిశుద్ధాత్ముడు సూచక క్రియల ద్వారా, అద్భుతముల ద్వారా స్థిరపరుస్తాడు. ఎటువంటి సిక్నెస్ అయినా కూడా పర్లేదు, నో ప్రాబ్లం. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టాక్ ఆన్ హీలింగ్. గ్లోరీ టు గాడ్. హల్లెలూయా. హస్త నిక్షేపంలో స్వస్థత గురించి నేను మాట్లాడబోతున్నాను. థ్యాంక్ యూ లార్డ్ జీసస్, థ్యాంక్ యూ లార్డ్ జీసస్. ఐ హేట్ సిక్నెస్, ఐ కర్స్ సిక్నెస్. జీసస్ ఈజ్ ద హీలర్. గ్లోరీ టు గాడ్. హల్లెలూయా. జీసస్ క్రైస్ట్ ఈజ్ సేమ్ ఎస్టర్డే, టుడే అండ్ ఫార్ ఎవర్. మంబలందరికీ బుష కర్లందరకర బాబా బాబా.
of Jesus Christ of Nazareth, I pronounce a curse upon every pain in the chest. ఛాతిలో నొప్పిని యేసుక్రీస్తు వారి నామములో శపిస్తూ ఉన్నా. Pain in the chest, come out in the name of Jesus. I curse you. I curse ఛాతిలో నొప్పి, ఎడమ ఛాతి వైపు నొప్పిని యేసు నామములో శపిస్తున్నా. Leave every body, every kind of pain and discomfort in every body. Come on, leave in the name of Jesus. Leave in Jesus' name. Every sickness, speak to you. I hate every sickness, hate every pain. భయభక్తులు గల వారు మీకు నీతి సూర్యుడు ఉదయించను. ఆయన రెక్కలు మీకు ఆరోగ్యం కలుగజేయను గనుక మీరు బయలుదేరి క్రొవ్విన దూడలు గంతులు వేయనట్లు గంతులు వేయుదురు. Spirit of infirmity, I bind you in the name of Jesus. Spirit of sickness, take off your hands from every body in the name of Jesus.
బాగు చేయు యేసు నీవే, నన్ను స్వస్థపరచి దేవుడవు నీవే, నన్ను బాగు చేయు యేసు నీవే, వాక్కును పంపి నన్ను బాగు చేసితివి, నన్ను స్వస్థపరచి దేవుడవు నీవే, వాక్కును పంపి నన్ను బాగు చేసితివి, నన్ను స్వస్థపరచి దేవుడవు నీవే, నన్ను స్వస్థపరచి దేవుడవు నీవే, నన్ను బాగు చేయు యేసు నీవే, నన్ను స్వస్థపరచి దేవుడవు నీవే, నన్ను బాగు చేయు యేసు నీవే, వాక్కును పంపి నన్ను బాగు చేసితివి, నన్ను స్వస్థపరచి దేవుడవు నీవే, వాక్కును పంపి నన్ను బాగు చేసితివి, నన్ను స్వస్థపరచి దేవుడవు నీవే. యేసు 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 నా యేసు, యేసు నా యేసు, వేణ వైద్యుడవు నీవేనా వైద్యుడవు. You are the Lord that healeth me, you are the Lord my healer, you are the Lord that healeth me, you are the Lord my healer, you sent your word and heal my disease, you are the Lord my healer, you sent your word and heal my disease, you are the Lord my healer, you are the Lord that healeth me, you are the Lord my healer, you are the Lord that healeth me, you are the Lord my healer, you sent your word and healed my disease, you are the Lord my healer, you sent your word. Asandarya Ramalama, my healer.
people are healed. Some people are healed. You got healed from chest pain. Chest pain పోయిందండి. Somebody please respond. పెయిన్ డిసపియర్డ్ ఫ్రమ్ యువర్ బాడీ. మీ దేహాలోంచి నొప్పి పోయింది. ఎక్కడెక్కడ నొప్పిందో పోయింది. నొప్పి పోయింది. కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి. గ్లోరిఫై జీసస్ గ్లోరిఫై. యూ చెక్ యువర్ బాడీస్. చెక్ యువర్ బాడీస్ నా. చెక్ యువర్ బాడీస్ నా. హార మాతుర ఖసందర ఖర బాబా 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 షందర బరా బరా బూర హసతర కర బాబా షకర బా. పెయిన్ డిసపియర్డ్ ఫ్రమ్ యువర్ చెస్ట్. ఎడమ ఛాతి వైపు ఎవరికో నొప్పి ఉంది, ఆ నొప్పి పోయింది. దట్ పెయిన్ డిసపియర్డ్. దట్ హెవీనెస్, ఆ బరువు భారము తొలగిపోయింది. అండ్ మీ బాడీలో ఇంకెక్కడైనా ఆ డిస్కంఫర్ట్ అనేది వెళ్ళిపోయింది. షమా కూర బాబా బాబా. కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి. గ్లోరీ టు గాడ్. హల్లెలూయా. సుందరి కరె మర మల మాదర కరి అరబా కూర కరబా సోకర బాబా. ఎవరు 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 హీలింగ్ ఎవరు పొందుకుని, ఎవరు హూ రిసీవ్డ్ హీలింగ్? సంబడి రిసీవ్డ్ హీలింగ్. ప్రభు చెప్పాడు కదా, ప్రభావం నాలోంచి వెళ్ళిపోయింది, ప్రభావం నాలోంచి వెళ్ళిపోయింది అని చెప్పాడు కదా. నౌ ఐ కెన్ సే సంబడి గాట్ హీల్డ్. సంబడి గాట్ హీల్డ్. గ్లోరీ టు గాడ్. హరక మతోర కోరికర బాబా బాబా బా. ఓ రబా 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 వాళ్ళందరి కరియారబా సుందర కరియారబా రబా రబా రబా. ఓ రబా సంబడి గాట్ హీల్డ్. హా మతారి ఎలా అందర కరబా సుందర కరబా. ద ప్రజెన్స్ అండి, ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ జీసస్ మేక్స్ అస్ హోల్. యెహో సర్వలోకనాథుని సన్నిధిని పర్వతములు సైతం మైనవలే కరిగిపోతాయి. స్టమక్లో నొప్పిపోయింది. గ్లోరీ టు గాడ్. హల్లెలూయా హల్లెలూయా. యా చెప్పండి. చెక్ చేసుకోండి. మీరు చెక్ యువర్ బాడీస్. మోకాళ్ళ నొప్పులు కానీ, ఒళ్ళు నొప్పులు కానీ, బ్యాక్ పెయిన్ కానీ, షోల్డర్ పెయిన్ కానీ, ఛాతీ ఎస్పెషల్లీ లెఫ్ట్ సైడ్ పెయిన్. లెఫ్ట్ సైడ్ ఎస్పెషల్లీ నేను పాయింట్అవుట్ చేసి చెప్తున్నాను. లెఫ్ట్ సైడ్ చెస్ట్ పెయిన్. అరా మకు తరియల అందర కరబా. సంబడి గాట్ హీల్డ్. ఓ రబా. చెక్ చేసుకోండి. నమ్మమని చెప్పడంలా, మీరు చెక్ చేసుకొని హారా మాతూరికల షందరికల మాతూరు గురు యారబరబ. ద స్పిరిట్ ఆఫ్ ద లివింగ్ గాడ్. హల్లెలూయా. పరిశుద్ధాత్మ యొక్క శక్తి ఎటువంటిదంటే చచ్చిపోయిన వారిని సైతం ఆయన లేపుతాడు. చచ్చిపోయిన శవాలు సైతం లేపుతాడు. మృతులలో నుండి యేసును లేపిన వాని ఆత్మ. హల్లెలూయా. షకూర కతర కరబరబ. యేసు ప్రభు దేహాన్ని మహిమగల దేహంగా మార్చినటువంటి పరిశుద్ధాత్ముడు మన మధ్యలో కార్యం చేస్తున్నాడు. గ్లోరిఫై జీసస్. హల్లెలూయా. సందరి కల మాతూర గొరికర మలందరి రబరబరబ. హో రబ. గివ్ గ్లోరీ టు గాడ్. రవికుమార్ బ్రదర్, ఐఎమ్ హీల్డ్. ప్రైజ్ ద లార్డ్. గ్లోరీ టు గాడ్. గివ్ గ్లోరీ టు గాడ్. జరిగాయండి, చాలా జరిగాయి. సడన్లీ ఐ సెన్స్డ్. I know. Glory to God. I hate sickness. I curse sickness in the name of Jesus. Ramatur kalandara karaba. Sandara kariyara barabaraba. Aramatur kariyara baraba. పాపమును యేసు ప్రభు ఎంత ద్వేషించాడో రోగాన్ని, పేదరికాన్ని అంతే సివియారిటీతో ద్వేషిస్తున్నాడండి. పాపాన్ని ఒక స్థాయిలో ద్వేషించి రోగాన్ని కొంచెం తక్కువలో కాదు. నో. ఈక్వల్లీ జీసస్ హేటెడ్ sin, sickness and poverty. Any sickness I challenge. Any sickness. My God, the God whom I serve is the great physician. Hallelujah. He is called the great physician. Maralandari kariyara balama toru kuru karaba. Arabara shandari karayalanduru kurama. Maralandari karabalama sokuru karaba toru kariyara balandari yaraba sokuru karaba. Aralandari yarabalanduru kuru kariyara balan sandari karabari yarabalanduru kuru bakar karaba. Those who are healed, స్వస్థపరచబడినటువంటి వారు, ఉపశమనం పొందినటువంటి వారు, ఆ డిస్ పోయినటువంటి వారు, డిస్ పోయినటువంటి వారు, గ్లోరిఫై జీసస్. తాకేది యేసయ్య, తాకేది పరిశుద్ధాత్ముడు, తాకేది దేవుని యొక్క సన్నిధి. గ్లోరీ టు గాడ్. హల్లెలూయా. ఇమ్మాన్యుయల్ బ్రదర్, ఐఎమ్ హీల్డ్. గ్లోరీ టు గాడ్. ఆమెన్. ప్రైజ్ ద లార్డ్. ఇంకా చూడండి, మల్టిప్లై అవుతాయి చూడండి. బై ద టైమ్ ది సర్వీస్ ఓవర్ యూ సీ హీలింగ్స్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ యువర్ బాడీ. ఇంకా డౌట్ చేయద్దండి. యు నో దట్ యు ఆర్ హీల్డ్. షందర బరబలందర కరబా రమ్మతొరబా. అసలు సిక్నెస్ ఉండేదానికి వీల్లేదండి.
సిక్నెస్ ఉండేదానికి వీల్లేదు, సిక్నెస్ ఉండేదానికి వీల్లేదు. సిక్నెస్కు నా గొంతు వినపడతా ఉంది, సిక్నెస్కు నా మాటలు వినపడుతున్నాయి. రమతుర గరబ సందర కరియ రబరబ రలందరి కరమసు రమహత్తరియల అందర కలమసు కురి కరబర బాబు. నాకిష్టమే శుద్ధుడవు కమ్ము అని పలికి బాగు చేసితివే. నాకిష్టమే శుద్ధుడవు కమ్ము అని పలికి బాగు చేసితివే. నాకిష్టమే అని పలికి బాగు చేసితివే. అయ్యా నీ పలికి బాగు చేసితివే. అయ్యా నీ పలికి బాగు చేసితివే. విన్నపాలు విను దైవమా, నా కన్నీరు తుడచు దైవమా, స్వస్థతనిచ్చు దైవమా. స్తోత్రము యేసయ్యా, విడుదలనిచ్చు దైవమా. స్తోత్రము యేసయ్యా. సాధ్యమే, సర్వము సాధ్యమే, ఒక మాట పలికిన చాలు. నీకు సాధ్యమే, సర్వము సాధ్యమే, ఒక మాట పలికిన చాలు. అయ్యా ఒక మాట పలికిన చాలు. మాట పలికిన చాలు. విన్నపాలు విను దైవమా, నా కన్నీరు తుడచు దైవమా. స్తోత్ర యేసయ్యా, విడుదలనిచ్చు దైవమా. నా వ్యాధులు సిలువ పైన నీవు మోసి తీర్చావయ్యా. నా వ్యాధులు సిలువ పైన నీవు మోసి తీర్చావయ్యా. అయ్యా నీవు మోసి తీర్చావయ్యా. దేవా నీవు మోసి తీర్చావయ్యా. Glory to God. I am healed from chest pain. Yeah, did you see that? Sumati garu, I am healed from chest pain. That's I'm waiting for this testimony. I'm waiting for this. Ya Ramalandara Karyaraba. Shundara Karyalandaraka.
మరమలమ తురుకు రమహస్సందర కరబ రకతర బరియల అందరూ సూతరి కరిగెర బరబరబ కురు కరబ. హల్లెలూయా. సమ్టైమ్స్ హౌ గాడ్ వర్క్స్. నేను ఎందుకు చాలా ఖచ్చితంగా చెప్పాను తెలుసా? చాలా ఖచ్చితంగా నేను ఎందుకు చెప్పానంటే, సడన్గా నేను అంటే జస్ట్ వచ్చి కూర్చున్నాను అంతే. వచ్చి కూర్చున్నాను. సమ్ టైమ్స్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్, ఎవరైనా ఏదైనా అనుభవిస్తున్నారనుకోండి కాంగ్రిగేషన్లో, సో అది మేము ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తామన్నమాట. సడన్గా లైక్ ఎవరికైతే మోకాలు నొప్పి ఉందనుకోండి, సడన్గా మోకాలు నొప్పి వస్తూ ఉంటుంది నాకు. ఇయర్స్ ఇన్సైడ్ సమ్టైమ్స్ సౌండ్ షకరమకరమ. సో కొన్ని సిమ్టమ్స్ అనమాట. కడుపు నొప్పి అనుకోండి, సడన్గా నాకు కడుపు నొప్పి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే, సో వెన్ ఐ రెబ్యూక్ దట్, ఇక్కడ పోయిందంటే మీకు కూడా పోతుంది, ఇక్కడ పోయిందంటే మీకు కూడా పోతుంది అనమాట. ఓకే, దట్స్ హౌ గాడ్ వర్క్స్. సడన్గా ఐ కుడ్ సెన్స్ సమ్ పవర్ టచింగ్ దిస్ పార్ట్. ఈ పార్ట్ టచ్ చేయడం నేను చూశాను. సో ఐ అనౌన్స్డ్. సో నాకు అర్థమైంది, గాడ్ వాంట్స్ టు హీల్ చెస్ట్ పెయిన్స్ అండ్ హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్. అర్థమైపోయింది నాకు. షందర కరియర బలందరూ కూరు కూర బర్ష కర కర బరియరల అందర కరబ కూరు కూర బర్ష కర బాబా బాబా అరబ కూరియల మాతర కర. సడన్గా ఏమైంది తెలుసా? మనం నేను పాడుతున్నా సడన్గా డిసపియర్ అయిపోయిందండి. సడన్ దుఃఖం ఉండేటప్పుడు ఎగిరిపోను అన్నట్లు ఆ డిస్కంఫర్టు, ఆ హెవీనెస్ అప్ అండ్ ఎగిరిపోయింది. సో ఐ న్యూ దట్ హీలింగ్ హ్యాస్ టేకెన్ ప్లేస్. గ్లోరీ టు గాడ్. హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా. సో నాకు తెలుసు అది ఖచ్చితంగా జరిగింది. హారమ్మ తూరు కూర గరబ షందరి అలా అందర కలమ షకూరు కూర బాబా షకర బాబా. నిపా వైరస్ మనకి ఏం కాదమ్మా, మనకి ఏమి కాదు. నిపా వైరస్ కాదు, ఏ వైరస్ మనల్ని ఏమీ చేయలేదు. గ్లోరీ టు గాడ్. హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా. నో ప్లేగ్ షల్ కమ్ నై అవర్ డ్వెల్లింగ్. షందరమలందర కరబరియరబ అర్రమ్మ తూరికల సందరియరబల బరబరబబ షందర కల మతూరు కురి కర మరయలందరి కరియర మలందురు రబ సందరియరగల బరబ. Glory to God. By the wounds of Jesus we are healed. Hallelujah. Glory to God. Glory to God. నేను ఒక మాట చెప్తాను, బాగా వినండి. లిసన్ టు మీ కేర్ఫుల్లీ. షందర బరబ అందరూ డిక్లేర్ చేయండి. బై ద wounds of Jesus I am healed. By the wounds of Jesus I am healed. By the wounds of Jesus I am healed. రమరగరబగరగరబ. అస్సలు సిక్నెస్ ఒప్పుకోవద్దండి, టాలరేట్ చేయొద్దండి. వెంటాడి తరమండి, సిక్నెస్ను తరమండి, శపించండి, ఉండకూడదు, హేట్ చేయండి, గద్దించండి. ఇయారాల అందరకర బాబా. షందర బగర ఏమీమా ఐఎమ్ హీల్డ్ బ్రదర్. చూసారా? గ్లోరీ టు గాడ్. హల్లెలూయా. టెస్ట్ మనీ చూసారా? ఎస్, గ్లోరీ టు గాడ్. హల్లెలూయా. ఐ బిలీవ్ గాడ్ అండి. నేను నమ్ముతాను దేవుడు, నా పైన ఉన్న అభిషేకాన్ని నేను నమ్ముతాను. గ్లోరీ టు గాడ్. ఆర్డీజే అమ్మాయిలో వెతికినా కూడా రోగం కనపడకూడదండి. వెతికినా కూడా రోగం కనపడకూడదు. మన కుటుంబాల్లో కానీ, మన పిల్లల్లో కానీ, ఈవెన్ మన తల్లిదండ్రుల జీవితాల్లో కానీ వెతికినా కూడా రోగాలు కనపడకూడదు. హాస్పిటల్కి వెళ్ళాల్సినటువంటి అవసరం మనకు రాకూడదు. మన డబ్బులు మెడిసిన్స్కు, మెడికల్ షాపులకు మనం పోకూడదు. మన డబ్బులు. గ్లోరీ టు గాడ్. హల్లెలూయా హల్లెలూయా హల్లెలూయా. శతాధిపతి విశ్వాసం గురించి ఎంతమంది తెలుసండి? శతాధిపతి విశ్వాసం గురించి టర్న్ యువర్ బైబిల్స్ టు ద గాస్పెల్ అకార్డింగ్ టు మాథ్యూ చాప్టర్ 8. మత్తయి సువార్త 8వ అధ్యాయం. షందరియల బల మతూరు కూరుక మహత్తరియల మతూరు కూరకరబ ఏ హౌరందర కరబ సందర కరబ. ఐ డి నాట్ ప్లాన్ దిస్. నేను ప్లాన్ చేయలేదు. సడన్లీ గాడ్ సెడ్ అనౌన్స్ హీలింగ్స్. యారా బరబరబ. సో ఆయన చెప్పాడు కాబట్టి ఇప్పుడు విపరీతంగా జరుగుతాయండి స్వస్థతలు విపరీతంగా జరుగుతాయి. యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ ఈవెన్ న్యూ ఆర్గాన్స్.
క్రొత్త అవయవాలను కూడా మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. మంచం మీద పడినటువంటి వారు, పెరాలసిస్ పేషెంట్లు లేచి పరిగెత్తారు. నేను నమ్ముతున్నా. రక్క తూరు కరియరల అందరి కర పరియల మాతో సందరియల మా తూరుకి ఇది ఎలా అందరి కరియర బలబా. I curse vertigo in the name of Jesus. I curse paralysis. I curse hypertension. I curse insulin resistance. I curse autoimmune disorders. I curse migraine. I curse cataracts. I curse heart problems, liver problems, kidney problems, acidity problems, reproductive problems, fertility problems, bone problems, joint problems, cancers. I curse cancers in the name of Jesus Christ of Nazareth. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Let every bone, every joint, every tooth be healed in the name of Jesus. Every scalp be healed in the name of Jesus. Let new hair grow, న్యూ టీత్ గ్రో. క్రొత్త పళ్ళను విడుదల చేస్తున్నా, క్రొత్త వెంట్రుకలను విడుదల చేస్తున్నా, క్రొత్త చర్మాన్ని విడుదల చేస్తున్నా, క్రొత్త అవయవాలను విడుదల చేస్తున్నా నజరేయుడైన యేసుక్రీస్తు వారి నామములో. ఐ హ్యావ్ అథారిటీ ఓవర్ ఎవ్రీ ఆర్గన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బాడీ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఆఫ్ నాజరేత్. ఐ స్పీక్ టు every organ of yours. I release healing anointing into your souls, into your minds, into your brain in the name of Jesus. Dead cells, come on, be resurrected in the name of Jesus. Dead organs be resurrected in the name of Jesus. 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 Listen to me, sickness. Listen to me, all the body parts. Be healed in the name of Jesus Christ of Nazareth. Glory to God, glory to God. Hallelujah. Gospel according to Matthew chapter 8, మత్తయి సువార్త 8వ అధ్యాయము 5వ వచనం నుంచి. ఆయన కపెర్నహూములో ప్రవేశించినప్పుడు ఒక శతాధిపతి ఆయన వద్దకు వచ్చి, ప్రభువా, నా దాసుడు పక్షవాయువుతో మిగులా బాధపడుచు ఇంటిలో పడి ఉన్నాడని చెప్పి ఆయనను వేడుకొనెను. యేసు, నేను వచ్చి వాడిని స్వస్థపరచెదనని అతనితో చెప్పగా ఆ శతాధిపతి, ప్రభువా, నీవు నా ఇంటిలోనికి వచ్చుటకు నేను పాత్రుడను కాను. నీవు మాట మాత్రము సెలవిమ్ము, అప్పుడు నా దాసుడు స్వస్థపరచబడును. నేను కూడా అధికారమునకు లోబడిన వాడను. నా చేతి క్రింద సైనికులు ఉన్నారు. ఒకని పొమ్మంటే పోవును, ఒకని రమ్మంటే వచ్చును. నా దాసుని ఈ పని చేయమంటే చేయును అని ఉత్తరమిచ్చను. యేసు ఈ మాట విని ఆశ్చర్యపడి వెంట వచ్చుచున్న వారిని చూచి, ఇశ్రాయిల్లో ఎవరికైనాను నేను ఇంత విశ్వాసం ఉన్నట్టు చూడలేదని నిశ్చయముగా మీతో చెప్పుచున్నాను. అనేకులు తూర్పు నుండి పడమట నుండి వచ్చి అబ్రహాముతో కూడాను, ఇస్సాకుతో కూడాను, యాకోబుతో కూడాను పరలోక రాజ్యమందు కూర్చుందరు గాని రాజ్య సంబంధులు వెలుపటి చీకటిలోనికి త్రోయబడదురు. అక్కడ ఏడుపును పండ్లు కొరుకుటయు ఉండునని మీతో చెప్పుచున్నాను అనెను. అంతటా యేసు, ఇక వెళ్ళుము, నీవు విశ్వసించిన ప్రకారం నీకు అవునుగా కానీ శతాధిపతితో చెప్పెను. ఆ గడియలోనే అతని దాసుడు స్వస్థత నొందెను. What a beautiful portion. What a beautiful portion. Glory to God. Shandara balabara. Umma sundara kariyara barala andara karaba. స్టమక్ పెయిన్ వెళ్ళిపోయింది. గ్లోరీ టు గాడ్, హల్లెలూయా. స్టమక్ పెయిన్ గాన్. ఏ పెయిన్ అయినా వదిలిపెట్టి 7 మార్గాలు వెళ్ళిపోవాల్సిందండి. ఉండేదానికి వీలేదు. ఏ డిఫెక్ట్ ఉండేదానికి వీలేదు. ఏ ట్యూమర్ ఉండేదానికి వీలేదు. ఐ కట్స్ ఎవ్రీ ట్యూమర్ ఇన్ యువర్ బాడీస్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్. స్కిన్ పైన మచ్చలు ఉండేదానికి వీలేదు. ఐ రిలీజ్ హీలింగ్ అనాయింటింగ్ ఇన్ టు దట్ స్కిన్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్. త్వరగా పిగ్మెంటేషన్ ఉండేదానికి వీలు లేదు యేసుక్రీస్తు వారి నామములో. రికర బరియరబా. ఐ కమాండ్ ఐస్ టు బికమ్ నార్మల్. ఐస్ కళ్ళు నార్మల్ అవును గాక యేసుక్రీస్తు వారి నామములో. రమ తిరియలందరూ కూసమ్మ తిరికలమ తొరుగరబ యారబరియలందరి కరబరబ తొరుగురు షకరబరబ. ఐ కర్స్ రియరబరబ దట్ కాఫ్ అలర్జీ. ఐ కర్స్ that in the name of Jesus. హల్లెలూయా. సో ఇక్కడ ఒక శతాధిపతి, ఒక అధికారి, అంటే ఒక 100 మంది పైన ఉన్నటువంటి అధిపతి అనమాట. అంటే ఆయన కింద 100 మంది పనిచేస్తారు. 100 మంది పైన ఉన్నటువంటి హెడ్ అనమాట. 100 మందికి హెడ్. ఆయన యొక్క దాసుడు, ఆయన సర్వెంట్ పక్షవాయువుతో మిగులా బాధపడుచున్నాడు అనమాట. మంచం మీద ఉన్నాడు. కాళ్ళు చేతులు పనిచేయడం లేదు. అంత మాత్రమే కాదు, పక్షవాయువుతో కూడా పెయిన్ కూడా ఉండడం చాలా బాధాకరం. చాలామంది పక్షవాతం ఉన్నటువంటి వారికి పెయిన్ ఉండదు, నొప్పి ఉండదు. బట్ దిస్ ఎ స్పెషల్ కేస్. సో తర్వాత చాలా పెయిన్తో బాధపడుతున్నాడంట. మిగులా బాధపడుచున్నాడని చెప్తే ప్రభు అన్నాడు, ఓకే, ఐ విల్ కమ్ అండ్ హీల్.
ఐ విల్ కమ్ అండ్ లే మై హ్యాండ్స్ అండ్ హీల్ అంటే అప్పుడు శతాధిపతి ఏమన్నాడు తెలుసా అండి? వద్దు ప్రభువా, శ్రమ తీసుకోవద్దు, నా ఇంట్లోకి రావద్దు. ఎవరైనా యేసుప్రభు ఇంట్లోకి వస్తానంటే వద్దంటారా చెప్పండి? నేను యోగ్యుని కాదయ్యా, నేను యోగ్యుని కాదు, నీవు నా ఇంట్లో అడుగు పెట్టేదానికి నేను యోగ్యుని కాదయ్యా. నా కింద 100 మంది 100 మంది పనిచేసే వాళ్ళు ఉన్నారు. నా కింద 100 మంది పనిచేసే వాళ్ళు ఉన్నారు. ఒకరిని పొమ్మంటే పోవును, ఒకరిని రమ్మంటే వచ్చును. హల్లెలూయా. నేను ఐ రన్ ఏ హాస్పిటల్. ఓకే, నేను పరిచర్ను RDJMI అన్న పరిచయం నడిపిస్తున్నాను, హాస్పిటల్లో నడిపిస్తున్నాను. ఓకే, హాస్పిటల్లో నా కింద పనిచేసే వాళ్ళు ఉన్నారు. హాస్పిటల్లో నా దగ్గర పనిచేసే వాళ్ళు ఉన్నారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యూ టేక్ ఎగ్జాంపుల్, క్రాంతి ఉన్నాడు. క్రాంతి నా దగ్గర పనిచేస్తాడు. హీ వర్క్స్ అండర్ మీ, నా క్రింద పనిచేస్తాడు. క్రాంతి నా క్రింద పనిచేస్తాడు. ఇప్పుడు నేను ఫోన్ చేసి క్రాంతి రా అంటే వస్తాడా రాడా చెప్పండి? క్రాంతి రా అంటే వస్తాడా రాడా చెప్పండి? టైప్ చేయండి. ఓకే, వస్తారు కదా. గ్లోరీ టు గాడ్. హల్లెలూయా. ఒకవేళ మిమ్మల్ని రమ్మంటే మీరు వస్తారో రారో తెలియదు, కానీ ఒకవేళ 10 సాకులు చెప్పచ్చు. పాస్టర్ గారు, నేను చాలా దూరం ఉన్నానండి, నాకు ఆ పని ఉందండి, ఈ పని ఉందండి, రాలేమని మీరు సాకులు చెప్పచ్చు. కానీ క్రాంతి సాకులు చెప్తాడా? చెప్పేదాన్ని. ఎందుకంటే నా దగ్గర పనిచేస్తున్నాడు కదా, నా అధికారం క్రింద ఉన్నాడు కదా, వస్తాడు. క్రాంతి బస్ స్టాండ్కి వెళ్ళు, మాకు బంధువులు వచ్చారు, రిసీవ్ చేసుకొని రా. బస్ స్టాండ్కి వెళ్ళంటే వెళ్తాడా వెళ్ళడా? బస్ స్టాండ్కి వెళ్ళమంటే వెళ్తాడా వెళ్ళడా? వెళ్తాడా వెళ్ళడా? వెళ్తాడు. క్రాంతి రైల్వే స్టేషన్కి వెళ్ళు, అక్కడ మా ఫ్రెండ్స్ వచ్చారు, రిసీవ్ తీసుకొని రా అంటే తీసుకొని వస్తాడా రాడా? రమ్మంటే వస్తాడు, పొమ్మంటే పోతాడు. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ అథారిటీ. ఓకే, ఇది శతాధిపతికి బాగా తెలుసు. ఎందుకంటే పొద్దున్న లేచినప్పటి నుంచి అన్ని ఆర్డర్సే కదా శతాధిపతి. పొమ్మనడం రమ్మనడం ఇదే పని కదా శతాధిపతి పని. శతాధిపతి ఏమి గ్రహించాడంటే యేసు ప్రభువుకు ప్రతి రోగం పైన అధికారం ఉందని గ్రహించాడు. అంటే నాకు తెలిసి కొంచెం కూర్చొని ఆలోచించాడు యేసు ప్రభు గురించి. ఏంట్రా ఈ మనిషి, వింతకున్నాడే ఈ మనిషి మాట్లాడితే రోగాలు వెళ్ళిపోతున్నాయింది. జ్వరంతో మాట్లాడతాడు, కుష్ఠరోగంతో మాట్లాడితే వెళ్ళిపోతాడింది. ఓకే, అంటే అర్థం ఏంటి? ఈయన చెబితే వెళ్ళిపోతున్నాయి అంటే ఈయనకు వాటిపైన అధికారం ఉంది. సో కాబట్టి ఆ అధికారాన్ని ఎట్లా వాడుతున్నాడంట? నోటి మాట ద్వారా అధికారాన్ని వాడుతున్నాడు. సో కాబట్టి ఏమన్నాడు? ప్రభువా, నీవు రావాల్సిన అవసరం లేదు, నీవు నా ఇంట్లోకి రావాల్సిన అవసరం లేదు. ఒక మాట అలా విడుదల చేయనైనా, ఇక్కడ విడుదల చేస్తే అక్కడ రోగం వెళ్ళిపోతుంది. హల్లెలూయా. There is power in the word of God. There is power in the words of Jesus. మాట మాత్రం సెలవిమ్ము. నేను కూడా అధికారమునకు లోబడిన వాడను, నా చేతి క్రింద సైనికులు ఉన్నారు. నేను ఒకరిని పొమ్మంటే పోవును, ఒకరిని రమ్మంటే వచ్చును, నా దాసుని ఈ పని చేయమంటే చేయును అని ఉత్తరం ఇచ్చాను. హల్లెలూయా. 13వ వచనం అద్భుతమైనటువంటి రెవల్యూషన్ మీకు చెప్తాను ఈరోజు. ఏమండి, 13th వర్స్ మీకు ఒక అద్భుతమైనటువంటి రెవల్యూషన్ చెప్తాను. మీరు విని ఉండరు, నాకు తెలిసి సగానికి సగం మంది విని ఉండరని నేను అనుకుంటున్నాను. అద్భుతమైనటువంటి రెవల్యూషన్ చెప్తాను. ఓకే, వండర్ఫుల్ రెవల్యూషన్. డూ యూ వాంట్ టు హియర్ వండర్ఫుల్ రెవల్యూషన్? హల్లెలూయా. రఖమ్మ సుందరి గరబా. డూ యూ వాంట్ టు హియర్ ద రెవల్యూషన్? హాలమ్మ తొరిగి అలాందరు గురు గరబా సంద్రి ఎలా అందరు గరబరబరబరబా. అసలు రోగాలనేవి మన ఇంట వంట ఉండకూడదు.
డిసెంబర్ 31 నాడు 2026 డిసెంబర్ 31 నాడు ఈ సంవత్సరం ఏ జబ్బు నాకు రాలేదు, ఏ రోగము నన్ను తాకలేకపోయింది, ఏ రోగము నా ఇంటి గడప కూడా లోపలికి దాటి రాలేకపోయాయి అన్నటువంటి సాక్ష్యాలు చెప్పుదుము గాక. హల్లెలూయా. నౌ కమ్ 13th. అంతటి యేసు, ఇక వెళ్ళుము, నీవు విశ్వసించిన ప్రకారం నీకు అవునుగాక అని శతాధిపతితో చెప్పెను. ఎవరితో చెప్పాడు? యేసు ప్రభు ఎవరితో చెప్పాడు? యేసు ప్రభు ఎవరితో చెప్పాడు? యేసు ప్రభు ఎవరితో చెప్పాడు? రమతరికరమలమ సందరి అరబరబా హురకరగరి అరమలందరి అరమ సుందరి కరబరి అరబరబా. యేసు ప్రభు ఎవరితో చెప్పాడు? ఎప్పుడు కాదు, ఎవరితో చెప్పాడు? ఎవరితో చెప్పాడండి? ఎర్రకలమ తొరుగురి కొరబ సందరి అరబలందరి కరికరమ తూరుగురు గరబ పాప. శతాధిపతితో చెప్పాడు. యేసుప్రభు ఎవరితో చెప్పాడు? శతాధిపతితో చెప్పాడు. హల్లెలూయా. శతాధిపతితో చెప్పాడు. రోగాన్ని గద్దించలే ఇక్కడ. రోగంతో మాట్లాడలేదు, శతాధిపతితో చెప్పాడు. శతాధిపతితో చెప్పాడు. సో నా పాయింట్ ఏమిటంటే, శతాధిపతి దాసునికి, పక్షవాయువు రోగం ఉన్నటువంటి వ్యక్తికి యేసుప్రభు మాట్లాడింది వినపడిందా? పక్షవాయువు కలిగినటువంటి దాసునికి యేసుప్రభు మాట్లాడిన మాటలు వినపడ్డాయా లేదా? ఎస్ ఆర్ నో? వినపడ్డాయన్నటువంటి వారు ఎస్ అని చెప్పండి, లేదు అన్నటువంటి వారు నో అని చెప్పండి. యేసు ప్రభు ఇంట్లోకి రాలేదు, యేసు ప్రభు బయటే ఉన్నారు. యేసు ప్రభు మాట్లాడిన మాటలు శతాధిపతికి వినపడ్డాయా? నో 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 నో. ఎస్ నో 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 నో. వినపడలేదు. నో ఎస్ నో. హీ డిడ్ నాట్ హియర్. రకరబ. నో ఎస్. నోలే ఎక్కువ ఆన్సర్లు ఉన్నాయి. ఎస్ నో ఇస్ ద ఆన్సర్. నో. రోగి ఎక్కడో ఉన్నాడు. యేసుప్రభు ఎవరితో మాట్లాడుతున్నాడు? శతాధిపతితో మాట్లాడుతున్నాడు. ఫోన్లో ఏం మాట్లాడలేదని, వీడియో కాల్లో మాట్లాడలేదు యేసుప్రభు. వీడియో కాల్లో మాట్లాడలేదు పక్షవాయు రోగితో వీడియో కాల్లో మాట్లాడలేదు. మొబైల్ తీసుకొని మాట్లాడలేదు. హీ వాస్ టాకింగ్ టు ద సెంటూరియన్. శతాధిపతితో చెప్పాడు. ఆ మాటలు రోగికి వినపడలేదు కానీ రోగానికి వినపడ్డాయి. హల్లెలూయా. రోగికి వినపడలేదు కానీ రోగానికి వినపడ్డాయి. రామతూరు గురి కరబలందరి కరబ. యేసు ప్రభు చెప్పింది శతాధిపతితో, రోగికి వినపడలేదు కానీ రోగానికి వినపడ్డాయి. యా రామతూరు గురు బోలమ తరకందరి కరబరబా. The patient did not hear the voice of Jesus, but the sickness which was in that patient heard the voice of Jesus. Hallelujah. So I always believe, నేను మాట్లాడిన మాట ఒకవేళ మీకు వినపడకున్నా, మీ చెవులలో దూది ఉన్నా, మీ దేహంలో ఉన్న రోగానికి వినపడుతుంది నా మాటలు. మీ దేహంలో ఉన్న నొప్పికి వినపడుతుంది. నా గొంతు రోగానికి వినపడుతుంది. ఈవెన్ ఈ ఆడియో లేకున్నా కూడా రమతోరు కరబరబరబా, ఆడియో లేకున్నా కూడా, నేను మాట్లాడింది మీకు వినపడకున్నా కూడా మీ దేహంలో ఉన్న రోగానికి వినపడుతుంది. హల్లెలూయా. రోగానికి వినపడేదానికి నాకు మైక్ సిస్టమ్ అవసరం లేదు. మీకు వినపడేదానికి మైక్ సిస్టమ్ కావాలి. మీకు వినపడేదానికి సౌండ్ సిస్టమ్ బాగుండాలి. మీ చెవులకు వినపడేదానికి ఆడియో సిస్టమ్ బాగుండాలి. మీకు వినపడేదానికి ఇది క్లియర్గా ఉండాలి. కానీ మీ దేహంలో ఉన్నటువంటి జబ్బుకు వినపడేదానికి ఇవి ఏవి అవసరం లేదు. 4 గోడల మధ్య ఉండి నేను మాట్లాడగలను. 4 గోడల మధ్య ఉండి మీకు తెలియకుండా మీలో ఉన్న రోగాన్ని నేను వెళ్ళగొట్టగలను. వితౌట్ యువర్ నాలెడ్జ్ I can speak to the sickness in your body. Sickness will listen to me. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. You know why? I have authority
టర్న్ యువర్ బైబిల్స్, ఒక్క పేజ్ తిప్పండి చాలు, ఒక్క పేజ్ తిప్పండి. 10వ అధ్యాయం మత్తయి సువార్త, 10వ అధ్యాయం మత్తయి సువార్త 10వ అధ్యాయం 1వ వచనం. ఆయన తన 12 మంది శిష్యులను పిలిచి, దేవుడు పిలిచాడండి, దేవుడు సేవకు పిలిచాడండి, పిలిచి ఏం చేశాడండి? పిలిచి ఏం చేశాడు? పిలిచి అపవిత్రాత్మలను వెలగొట్టుటకు, ప్రతి విధమైన రోగమును, ప్రతి విధమైన వ్యాధిని స్వస్థపరచుటకు వారికి అధికారం ఇచ్చను. అంటే నేను పొమ్మంటే రోగాలు పోతాయి, నేను రమ్మంటే రోగాలు వస్తాయి. హల్లెలూయా. అధికారం ఏంటి? పొమ్మంటే వెళ్తాయండి, వెళ్తాయి. జీసస్ నెవర్ ప్రేడ్ ఫర్ సిక్ పీపుల్. అపోజల్స్ నెవర్ ప్రేడ్ ఫర్ సిక్ పీపుల్. ఎక్కడైనా యేసుక్రీస్తు ప్రభు రోగాల కోసం, పరలోకమందున తండ్రి ఈ రోగిని దయచేసి కనికరం చేత కదిలించబడి స్వస్థపరచు నాయనా తండ్రి అని ప్రార్థన చేశాడు. ఎక్కడైనా ప్రార్థన చేశాడా? యేసు ప్రభు రోగుల కొరకు ఎక్కడైనా ప్రార్థన చేశాడా? అపోస్తలులు ఎక్కడైనా రోగుల కొరకు ప్రార్థన చేశారా? షో మీ వన్ స్క్రిప్చర్. అంతా అంగన్వాడీ కేంద్రాలే అండి, అంగన్వాడీ కేంద్రాలు అంతా అన్నీ అంగన్వాడీ కేంద్రాలే. 95% అంగన్వాడీ కేంద్రాలే. యేసు ప్రభు స్వస్థపరిచాడు అండి, స్వస్థత కొరకు ప్రార్థన చేయలేదండి. ఇప్పుడు చెప్పండి, మా పాస్టర్ గారు నాకు అనారోగ్యం నాకు అనారోగ్యం ఉంది, నా కోసం ప్రార్థన చేయండి. ఎంతవరకు కరెక్ట్ చెప్పండి? వాక్యానుసారమా? నాకు ఇక్కడ బాగాలేదు ప్రార్థన చేయండి. ప్రతి వ్యాధి పైన, ప్రతి రోగం పైన దేవుడు ఏం చేశాడు? ఏమిచ్చాడు? అధికారం ఇచ్చాడు. అంటే మనం పొమ్మంటే పోతాయి. హల్లెలూయా. నాకు యేసుప్రభు ఏమి కనపడి చెప్పలేదు. నాకు యేసుప్రభు కనపడి ఆర్డీజే నువ్వు ఈ రోజు నుంచి దయ్యాలను వెళ్ళగొట్టు అని యేసుప్రభు చెప్పలేదు. నాకు తీసుకున్నా, నేను వాక్యంలో ఉంది, నన్ను పిలిచాడు, వాక్యంలో ఉంది, తీసుకున్నా. నా నామములో దయ్యాలు వెళ్ళగొడతారు మొదలుపెట్టాను. నేను ఇంకా దయ్యాలను వెళ్ళగొట్టడం మొదలుపెట్టా. ఎక్కడెక్కడ పోని మొండి దయ్యాలు నా దగ్గర పోయాయి. భూమి అంతా చుట్టుకొని వచ్చారు కొంతమంది, దయ్యాల నుంచి వెళ్ళగొట్టబడాలని. పోలే, నా దగ్గర పోయాయి. అసలండి ఒకరోజు ఐ థింక్ ఒక 15 years బ్యాక్ అనుకుంటా, ఒక 15 సంవత్సరాలు అయి ఉంటుందండి, 15 సంవత్సరాలు అయి ఉంటుంది. సో మొన్న రీసెంట్గా మాట్లాడినప్పుడు ఐ వాజ్ షేరింగ్ విత్ బ్లెస్సీతో చెప్పాను నేను. అంటే అప్పటికి జాన్ వెస్లీ గారికి మ్యారేజ్ కాలేదు. ఫస్ట్ టైం వచ్చారు తాడిపత్రికి, ఫస్ట్ టైం ఇక్కడ మీటింగ్ పెట్టారనమాట. ఓపెన్ ఎయిర్ మీటింగ్, అందరు పాస్టర్స్ కలిపి ఓపెన్ ఎయిర్ మీటింగ్ పెట్టారు. నాకేం చేస్తారంటే, సార్ మీరు కొంచెం మెసేజ్కి ముందు వర్షిప్ చేస్తారా అని అడిగారు. మెసేజ్ చెప్పేదానికి జాన్ వెస్లీ గారు వాక్యం చెప్పేదానికి ముందు మీరు కాసేపు ఆరాధన చేస్తారా అని అడిగారు. అంటే ఓకే అండి, నాకు ఏ పని అప్పగించినా చేస్తాను, ఏం ప్రాబ్లం లేదు అని చెప్పాను. సో అంతా బాగా చాలామంది కూడుకున్నారు. పైన స్టేజ్ పైన పొలిటీషియన్స్ ఉన్నారు, జాన్ వెస్లీ గారు ఉన్నారు. సో అంతే చాలామంది పాస్టర్స్ వాళ్ళు ఉన్నారు. సో అనౌన్స్ చేశారనమాట. ఇక నెక్స్ట్ ప్రసంగం చెప్పబోతున్నాడు అనమాట. ప్రసంగం చెప్పబోయే ముందు అనౌన్స్ చేశారు, నన్ను పిలిచారనమాట. ఆరాధన చేస్తారు, వాక్యానికి ముందుగా ఆరాధన చేసి ప్రార్థన చేస్తారని చెప్పారు. సో నాకు మైక్ ఇచ్చారు. సో అందరినీ లేమన్నా, ఏ మొమాటం లేకుండా పొలిటీషియన్స్ను అందరినీ ఎక్కడ ఉన్నా కూడా స్టేజ్ మీద ఉన్నా కూడా అందరు లేండి అన్న. అందరినీ లేపి ఐ జస్ట్ స్టార్టెడ్ వర్షిపింగ్ గాడ్. దేవుని ఆరాధించడం మొదలు పెడితే ఆ ఓపెన్ ఎయిర్ మీటింగ్లో అండి దయ్యాలు పట్టినటువంటి వాళ్ళు, ఎక్కడెక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు స్టేజ్ దగ్గరికి, అంటే దేవదూతలు జుట్టు పట్టుకొని ఈడ్చుకొని వస్తే ఎలా ఉంటుంది, ఎవరో వాళ్ళని జుట్టు పట్టుకొని ఈడ్చుకొని వచ్చి స్టేజ్ దగ్గర పడేసినట్లు కేకలంతా, స్టేజ్ అంతా. మామూలుగా జాన్ వెస్లీ గారి మీటింగ్లో అంతా కూడా వాక్యం చెప్తారు. ఇట్లాంటివి కనిపించావు మామూలుగా కదా, మీకు తెలియదేమో చెప్పండి. బట్ ఆన్ దట్ డే ఎవ్రీవన్ వాజ్ షాక్డ్.
ఏంది ఇది, వాట్ ఈస్ దిస్ అని. అసలు దయ్యాల పడ్డాలు ఊగుతూ వచ్చి స్టేజ్ మీదకి వచ్చి పడ్డారండి. నాకు స్పెషల్గా ఎప్పుడు దేవుడు కనబడి చెప్పలేదు దయ్యాలను ఎలగొట్టాడు అని చెప్పలేదు. నేను వాక్యం చదివా, నాకు దయ్యాల మీద అధికారం ఉంది. వాక్యంలో దేవుడు చెప్పాడు, నమ్మిన వారు, నేను నమ్ముతున్నా, నా యేసునామములో దయ్యాలను ఎలగొడతాను. నేను దయ్యాలకు వినపడతాయి. గ్లోరీ టు గాడ్, హల్లెలూయా. I know that I have authority. I know that I have authority. I know that I have authority. When I speak, రోగాలకు వినపడుతుంది. గ్లోరీ టు. కొంచెం కోఆపరేట్ చేస్తే చాలు, కొంచెం వినేవాళ్ళు కోఆపరేట్ చేస్తే చాలు, దయ్యాలు వెళ్ళిపోతాయి, రోగాలు వెళ్ళిపోతాయి. అది ఏ రోగమైనా వెళ్ళిపోతుంది. హెచ్ఐవి కాదు, క్యాన్సర్ కాదు, ఇన్క్యూరబుల్ డిసీజెస్ కాదు, క్రానిక్ డిసీజెస్ కాదు. గుంటూరు అండ్ విజయవాడ, గెట్ రెడీ. మీకు తెలిసిన వాళ్ళని కూడా రెడీ పిలుచుకోండి. క్రానిక్ సిక్నెసెస్ చంపేద్దామండి. లెట్ us kill sickness. Let us eradicate sickness from our bodies. This is the temple of the Holy Ghost. ఇది పరిశుద్ధాత్మనికి ఆలయం అండి దేహము. షందరమరకరబలబా. సో మనం విశ్వాసంతో మాట్లాడితే దేనికి వినపడాలో దానికి వినపడుతుంది. దేనికి వినపడాలో దానికి వినపడుతుంది. గ్లోరీ టు గాడ్. దేనికి వినపడాలో దానికి వినపడుతుంది. ఆమెను చెప్పండి. హల్లెలూయా. యేసు ప్రభు శతాధిపతితో మాట్లాడితే రోగానికి వినపడింది. అమ్మో, అధికారంతో ఆజ్ఞ వచ్చేసింది కాబట్టి ఇక్కడ ఉండకూడదు, వెళ్ళిపోయింది. ఆ ఘడియలోనే అతని దాసుడు స్వస్థత నొందెను. ఓ గంట తర్వాత కాదు, ఓ రోజు తర్వాత కాదు, 10 రోజుల తర్వాత కాదు. నేను చదివే బైబిల్లో నాకు తెలిసిన యేసయ్య ఇన్స్టెంట్గా అద్భుతాలు చేశారు, ఇన్స్టెంట్గా హీలింగ్స్ చేశారు. గ్లోరీ టు గాడ్. గ్లోరీ టు గాడ్. షందరమ కూరకరబ కూరకరబలమ సుందరకరబ. హల్లెలూయా. నా రోగపు దినములు సమాప్తమయ్యాయి అని ప్రకటించండి. నా రోగపు దినములు సమాప్తమయ్యాయి అని ప్రకటించండి. హారబరబర. ఓ రోగంతో మాట్లాడండి. రోగమా, నా దేహంలో ఉండేదానికి వీలు లేదు. నేను ఒప్పుకోను. ఐ డోంట్ టాలరేట్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ సిక్నెస్ ఇన్ మై బాడీ. ఐ హేట్ ఎవ్రీ కైండ్ ఆఫ్ సిక్నెస్ ఇన్ జీసస్ నేమ్. ఎవ్రీ కైండ్ ఆఫ్ డిస్ఫిగర్మెంట్. థారమాకూరబారబా. వాక్ ఉంది కదా, వాగ్దానం ఉంది కదా. లెబానోను సౌందర్యము నీ ముఖానికి కలుగునుగాక. లెబానోను సౌందర్యం. సకరకర బాబా. చివరిగా ఒక పవర్ఫుల్ పాయింట్ చెప్పి నేను ముగిస్తాను. వెరీ వెరీ పవర్ఫుల్ పాయింట్. షందరకర. వినాలని కోరుకుంటున్నారా? హాతారకర మలమ. ఐఎమ్ ఎక్సైటెడ్ టు షేర్ దిస్. ఐఎమ్ ఎక్సైటెడ్ టు షేర్ దిస్. ఎవరెవరు వినాలనుకుంటున్నారో థమ్స్ అప్ ఇవ్వండి. హరంగరి అరగరి అరరరరరల అందరి గరగరగరి అరబా గొరు గొరు గరబ గొరు గొరబ గరబ గరగర బాబా. ఎవర మహత్రియ రమలమస్సు రహస్సందర్యరలాందర ఖరమ ఈ ముహుస్సందర్యలాందర ఖరమ ఈ ముహుస్సందర్యరబలమ తురుకర్య రహస్సు తరికిలే అందర్యల బలబ అరమ సుందర కరబ. ఓకే, ఆల్ రైట్ చెప్తున్నా. గ్లోరీ టు గాడ్. ఒక దైవజనుడు ఒక మీటింగ్లో ఉన్నారంట. ఒక మీటింగ్లో ఉన్నప్పుడు ఒక వ్యక్తి కుంటుకుంటూ వచ్చాడంట. స్టేజ్ మీదకి స్వస్థత కొరకు కుంటుకుంటూ వచ్చాడు. నడవలేకుండా ఉన్నాడు. కుంటుకుంటూ వచ్చాడు. ఇలా ఉన్నాడంట. డిస్ఫిగర్మెంట్ అయిపోయాడు చూసేదానికి. ఇలా కుంటుకుంటున్నాడు. సరిగా చక్కగా నిలవలేకుండా ఉన్నాడు. ఆ దైవజనుడు ఏమన్నాడంటే తెలుసా అండి? I think he is none other than Idahosa, Benson Idahosa గారు. I think if I'm not wrong, ఆయన అనుకుంటున్నాను. I will confirm later. నేను తర్వాత కన్ఫర్మ్ చేస్తాను. ఆయన ఆకాశం వైపు చూసి
ఆకాశం వైపు చూసి ఏమన్నా అంటే తెలుసా, దేవా నీవు నీలాగా మనిషిని తయారు చేసావు కదా. వినండి, చూడండి, బాగా వినండి. ఈ రెవల్యూషన్ వచ్చిందంటే ఇక అయిపోయింది. రోగం చచ్చిపోయినట్లే, మీ జీవితంలో రోగము చచ్చిపోయినట్లే. ఈ రెవల్యూషను మీలో వెలిగింపు వచ్చిందంటే, ఈ వెలిగింపు మీకు వచ్చిందంటే రోగం చచ్చిపోయినట్లే అండి. దేవుని వైపు చూస్తానంట, దేవా నీలాగా మమ్మల్ని చేసావు కదా అని ఒకసారి ఈ కుంటి వ్యక్తిని చూడు. లుక్ అట్ దిస్ లేమ్ మ్యాన్. నువ్వు ఇలాగే ఉంటావా అని అడిగాడంట. నీవు ఇలాగనే ఉంటావా? నీవి కుంటి వ్యక్తిలాగా ఉంటావా దేవా? నీలాగనే కదా మమ్మల్ని చేసింది. నీ స్వరూపంలో చేసావు కదా, నీ స్వరూపంలో చేసావు కదా, నీ పోలికలో చేసావు కదా. అంటే నువ్వు ఇలా ఉంటావా ప్రభువా? అంటే నువ్వు ఇలా ఉంటావా? ఈ కుంటివాడలాగా ఉంటావా? నువ్వు ఈ కుంటివాడలాగా నువ్వు ఉంటానంటే ఓకే, లేదు అంటే ఇప్పుడే స్వస్థపరచు అన్నాడంట. లేదు అంటే హీల్ హిమ్ రైట్ నౌ. నీవు ఎలా ఉన్నావు అలా చెయ్యి. మేక్ హిస్ బాడీ పర్ఫెక్ట్. బాడీ ఎలా ఉండాలని నీవు సృష్టించావో, దేహం ఎలా ఉండాలని నువ్వు తయారు చేసావో అలా ఈ దేహంను తయారు చేయి. ఎందుకంటే ఇది ప్రభువా, ఇది నీ స్వరూపం అంటే బాలేదయ్యా, బాలేదు. ఇది నీ స్వరూపం కాదు. దిస్ ఇస్ నాట్ నీ స్వరూపము. ఇది డిస్ఫిగర్మెంట్. ఇది అవమానకరము. ఇది నీ రెప్యుటేషన్కి అవమానకరం. ఇలా చేస్తావా నువ్వు ప్రభువా? ఇలా చేస్తావా అని అంటే సెకండ్లలో సెట్ అయిపోయాడంటే, సెకండ్లలో బాడీ మొత్తం పర్ఫెక్ట్ అయిపోయిందంటే దగ్గున లేచి నిలబడ్డాడంట, పరిగెత్తాడంట. ఇంకా ఇమ్మీడియట్గా మొత్తం సెట్ అయిపోయిన బోన్స్ గిన్స్ అన్నీ కూడా సెట్ అయిపోయాయంట. అంటే దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడు? ఇదిగో నా ఇలా ఉంటానని చెప్పాడు దేవుడు. షందర కరియారా బలబా తూర మాసందరి కరియారా బలబా. మన షేప్, మన బాడీ షేప్, మన బాడీ ఇలా ఎందుకుందండి? రెండు చేతులు ఎలా ఎందుకున్నాయి? ఒకరు సంబడి కొంతమంది అనొచ్చు అనమాట, ఓవర్ స్పిరిచువల్ పీపుల్ అనవచ్చు, దేవునికి దేహం లేదు కదా అని. దేవుడు ఆత్మ కదా అని. బాబు, నాయన, అమ్మ, తల్లి, చెల్లి, ఈ చేతులు ఎందుకు ఉన్నాయి ఇట్లా? ఆత్మకు చేతులు ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ చేతులు ఇలా ఉన్నాయి. ఈ దేహం అనేది పర్ఫెక్ట్ డ్రెస్ లాంటిది. నాకు కళ్ళు ఎందుకు ఉన్నాయి? నా ఆత్మ కళ్ళు ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ కళ్ళు ఉన్నాయి. ఆత్మ లేదనుకోండి కళ్ళు కనిపిస్తాయి చెప్పండి? ఆత్మ లేదనుకోండి ముక్కు పనిచేస్తుందా? ఆత్మ లేకపోతే చేయి పనిచేస్తుందా? ఈ చేతులు ఎందుకు ఇలా ఉన్నాయి? ఎందుకు రెండే చేతులు ఉన్నాయి అంటే ఆత్మకు చేతులు రెండు ఉన్నాయి. ఎందుకు రెండు కాళ్ళు ఉన్నాయి? ఆత్మకు రెండు కాళ్ళు ఉన్నాయి. అదన్నమాట. గ్లోరీ టు గాడ్. మిమ్మల్ని అడగండి, దేవా మీకు ఏదైనా డిఫెక్ట్ ఉందనుకోండి మీ బాడీలో, నువ్వు ఇలాగే ఉన్నావా అని అడగండి. నువ్వు ఇలాగే ఉన్నావా ప్రభువా? నువ్వు ఇలాగ ఉండకుంటే నన్ను ఎందుకు ఇలా పెడతావు నువ్వు? జీసస్ పెయిడ్. షందర గరబ. నువ్వు అసలు ప్లాస్టిక్ సర్జరీ చేయించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. షకూర మకురబ. విత్ గాడ్ ఆల్ థింగ్స్ ఆర్ పాసిబుల్. గ్లోరీ టు గాడ్. షందర కరియర బలబ. అరమతూరి కరియాలందర కరబ. Just don't wait. Take it. Receive healing in the name of Jesus. Receive in the healing in Jesus' name. No waiting for healing. Healing కోసం వెయిట్ చేసే క్వశ్చనే లేదు. తీసేసుకోండి. Nobody waited for healing. రమతూరి కరియార బలందరి కూరియారందరి కరబరబరబ. రమతూరి కరబరబర. ఐఎమ్ క్రియేటెడ్ ఇన్ ద ఇమేజ్ ఆఫ్ గాడ్. నేను ఎప్పుడు కూడా అబ్షాలోం గురించి మాట్లాడతాను. అబ్షాలోము దేహం అంట, దావీదు కుమారుడు అయినటువంటి అబ్షాలోము దేహం అంట నడినెత్తి నుండి అరికాలు వరకు ఏ లోపం లేని దేహం అంట. నడినెత్తి నుండి అరికాలు వరకు ఏ లోపం లేని దేహము. లోపాలు ఉన్నాయా నీలో? దేవుడు అలా లేడు. నీ కాలు బాగాలేదా? నీ కళ్ళు బాగలేవా? షకరబా. దేవునికి బట్టతల లేదు. అడగండి, ప్రభువా నీకు బట్టతల ఉందా అని అడగండి. నీకేమో ప్రభువా, నువ్వేమో బాగా వెంట్రుకలు కదా, రోజు స్తుతిస్తాం కదండి, మనం ప్రేజ్ చేస్తాం కదా. ఆయన వెంట్రుకలను గురించి మనం ప్రేజ్ చేస్తాం కదా. బట్టతల ఉందా దేవునికి? మరి నీకెందుకు బట్టతల? ఎందుకు ఉండాలా?
నీకు ఎందుకు ఉండాలా? వెంట్రుకలు పోతాయా? యేసుప్రభుకు వెంట్రుకలు పోయాయా ఏమన్నా? ఒక చక్కటి దేహము కలిగి ఉండడము నీ హక్కు. ఇట్ ఈస్ యువర్ రైట్ టు హ్యావ్ అ పర్ఫెక్ట్ బాడీ. రైట్, నీ హక్కు అది. కాబట్టి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నీ దేహంలో లోపాలను ఒప్పుకోవద్దు. హేట్ ఎవ్రీ కైండ్ ఆఫ్ డిఫెక్ట్. షందర కరబలందర కరబ సుందర కెరియరలందర కరమ సుకరబ. గ్లోరీ టు గాడ్. హల్లెలూయా. థ్యాంక్ యూ జీసస్. సో లే హ్యాండ్స్ గురించి చెప్దాం అనుకున్నాను, నేను హస్తనిక్షేపణ గురించి చెప్దాం అనుకున్నాను. సడన్గా దేవుడు హీలింగ్ గురించి మాట్లాడమని చెప్పాడు. దేవుని నామమునకు అత్యధికంగా మహిమ కలుగును గాక. హల్లెలూయా. డిక్లేర్ చేయండి, ఐ హ్యావ్ అ పర్ఫెక్ట్ బాడీ. నడి నెత్తి నుండి అరికాల వరకు డిఫెక్ట్ లేదు. లోపం లేని దేహము. గ్లోరీ టు గాడ్. ఆర్ యు హ్యాపీ? షందరకరమ కూర బాబా. Hallelujah. I have a perfect body. By the wounds of Jesus I am healed. లేని వాటిని ఉన్నట్టు పలకండి. ఐఎమ్ హీల్డ్ అని చెప్పండి. ఐఎమ్ హీల్డ్. నడినెత్తుండి అరికాల వరకు ఏ లోపం లేదు. ఏదైనా లోపం ఉంటే లోపం సవరించబడుతుంది. అభిషేకం సవరిస్తుంది. విశ్వాసం సవరిస్తుంది. దేవుని సన్నిధి సరిచేస్తుంది. ఆల్ ద సిస్టర్స్ బ్లీడింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ అసలు ఉండకూడదు అంతే, ఉండవు. లేని వాటిని పలకండి. లేని వాటిని ఉన్నట్టు పలకండి. ఉన్న వాటిని ఉన్నట్టు పలకద్దు. ఉన్న వాటిని ఉన్నట్టు అందరూ పలుకుతారు. లేని వాటిని ఉన్నట్టు పలకండి. I have a perfect body. I am healed. I am healed by the wounds of Jesus. Thank you, Lord Jesus. తండ్రి, మీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం నాయన. You are the great physician. You are the great physician, Lord. We receive healings. We receive restorations. We receive new organs. We receive all kinds of special miracles in the body. Revival in the body. Resurrections in the body. Ramaturu kalahasa నడినెత్తున అరికాల వరకు ప్రతి అవయవము ఉజ్జీవించబడును గాక. పరిశుద్ధాత్ముడు ఉజ్జీవింప చేయును గాక. లోపం లేని దేహము, రోగం లేని దేహాన్ని, ముడత, మచ్చ, పిగ్మెంటేషన్స్ లేనటువంటి దేహాన్ని పొందుకుంటున్నాం. లెబానోను సౌందర్యం మా సొంతమవుతుంది. కర్మేలు షారునుకున్న సొగసు మా సొంతమవుతుంది. వి థ్యాంక్ యూ, వి ప్రైజ్ యూ ఫాదర్. రామకులందరి కరభాష, మా తరికరియాలందరి కరభాష కురు కరభా. తండ్రి, ఎగ్జామ్స్ రాస్తున్నారంటే పిల్లలు జ్ఞాపకం చేసుకునండి. ఫేవర్ దయచండి. చక్కటి ప్రత్యుత్తరం ఇచ్చుట యెహోవా వశం. కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తున్నాం. మీ ఫేవర్ హెల్ప్ దెమ్ లార్డ్ for your glory. Thank you, praise you, Lord Jesus. We give you all the glory, honor, power and praises to you. మంచి నిద్రను దయచేయండి. మంచి కళలను, దర్శనాలు దయచేయండి. వేకుజామునే తట్టి లేపి మీ ముఖ దర్శనం చేసుకునే కృపను దయచేసి మహిమ పొందమని యేసుక్రీస్తు వారి నామములో ప్రార్థిస్తూ పొందుకుంటున్నాం తండ్రి. ఆమెన్. మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క కృపయు, తండ్రి అయిన దేవుని యొక్క ప్రేమ, పరిశుద్ధాత్మని అన్యోన్య సహవాసం చేరి ఉన్న మనకందరికీ, మన కుటుంబాలకు రాత్రంతయు తోడే ఉండను గాక. ఆమెన్. Glory to God. Hallelujah. Check your bodies, glorify God. దేవుని మహిమపరచండి. When you know that you are healed, please send me message పెట్టండి. I will rejoice with you. I will glorify God along with you. God bless you. Have a blessed and prosperous, glorious, fortunate, lucky night. God bless you.